بھاولپور میں ایف آئی اے نے کارروائی کی۔ میپکو افسران کے جعلی اور فرضی ملازم کو بھرتی کرنے پر ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا۔ 2 ایکسیئن سمیت 1 ایس ڈی او وابڈا کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں ایکسیئن سبحان علی سومرو، سہیل عباس اور ایس ڈی او محمد افتخار شامل۔ ملازم عرفان علی سعودیہ میں رہتے ہوئے پاکستان سے تنخواہ لیتا رہا۔ بہاولپور میں ایف آئی اے کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ میپکو افسران کے جعلی اور فرضی ملازم کو بھرتی کرنے پر ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا۔ 2 ایکسین سمیت 1 ایس ڈی او وابڈا کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں ایکسین سبحان علی سومرو، سہیل عباس اور ایس ڈی او محمد افتخار شامل ہیں۔ ملازم عرفان علی سعودیہ میں رہتے ہوئے پاکستان سے تنخواہیں لیتا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاولپور سے، جہاں ایف آئی اے کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ میپکو افسران کے جعلی اور فرضی ملازم کو بھرتی کرنے پر ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا۔ 2 ایکسین سمیت 1 ایس ڈی او وابڈا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں ایکسین سبحان علی سومرو، سہیل عباس اور ایس ڈی او محمد افتخار شامل ہیں، جبکہ ملازم عرفان علی سعودیہ میں رہتے ہوئے پاکستان سے تنخواہیں لیتا رہا ہے۔ جی بالکل، بہاولپور میں ایف آئی اے نے کارروائی کی۔ میپکو افسران کے جعلی اور فرضی ملازم کو بھرتی کرنے پر ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا۔ 2 ایکسیئن سمیت 1 ایس ڈی او وابڈا کو گرفتار کیا گیا۔ اگر گرفتار ہونے والوں کی بات کی جائے تو ایکسیئن سبحان علی سومرو، سہیل عباس اور ایس ڈی او محمد افتخار شامل۔ ملازم عرفان علی سعودیہ میں رہتے ہوئے پاکستان سے تنخواہ لیتا رہا۔ یہ معاملہ بہت اہم ہے، اسی حوالے سے بہاولپور میں ایف آئی اے نے ایک کارروائی کی۔ میپکو افسران کی جعلی اور فرضی ملازم کو بھرتی کرنے پر ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا۔ 2 ایکسین سمیت 1 ایس ڈی او وابڈا کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ گرفتار ہونے والوں میں ایکسین سبحان علی سومرو، سہیل میپکو افسران کے جعلی اور فرضی ملازم کو بھرتی کرنے پر ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ 2 ایکسین سمیت 1 ایس ڈی او وابڈا کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں ایکسین سبحان علی سومرو، سہیل عباس اور ایس ڈی او محمد افتخار شامل ہیں۔ ملازم عرفان علی سعودیہ میں رہتے ہوئے پاکستان سے تنخواہیں لیتا رہا ہے۔ ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر کے گھر آمد۔ شاہ محمود قریشی کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں جنرل سیکریٹری تحریک انصاف بابر، رہنما تحریک انصاف اکرم چاون، شعیب اکمل ہاشمی، رضوان تھئیم اور شیخ وقاص نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شیخ طاہر کو چیئرمین مارکیٹ کمیٹی بننے پر مبارکباد دی۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں، ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر کے گھر آمد۔ شاہ محمود قریشی کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں جنرل سیکریٹری تحریک انصاف بابر، رہنما تحریک انصاف اکرم، شعیب اکمل ہاشمی، رضوان اور شیخ وقاص کی شرکت۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شیخ طاہر کو چیئرمین مارکیٹ کمیٹی بننے پر مبارکباد دی۔ ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چیئرمین کمیٹی شیخ طاہر کے گھر آمد۔ شاہ محمود قریشی کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی اور شاہ محمود قریشی نے شیخ طاہر کو چیئرمین مارکیٹ کمیٹی بننے پر مبارکباد بھی دی۔ ملاقات میں جنرل سیکریٹری تحریک انصاف بابر شہباز قریشی شریک تھے۔ بہاولپور میں کمپیوٹر ٹیچرز کی تنظیم پیکٹ کا اجلاس میں صوبائی صدر کاشف شہزاد نے شرکت کی۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر ملک ارشاد احمد، صدر پیکٹ بہاولپور محمد آصف چیمہ، ناصر جلال، عمران وحید، شبیر احمد سمیت ضلع بھر سے کمپیوٹر ٹیچرز نے شرکت کی۔ تمام اساتذہ کا اپنے مطالبات کے حق میں جنوری میں حکومت مخالف تحریک شروع کرنے کا فیصلہ۔ مطالبات میں سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کی مستقلی، تمام اساتذہ کو کمپیوٹر الاؤنس، سروس سٹرکچر، ہائر سیکنڈری اسکولز میں ایس ایس کمپیوٹر کی اسامیاں اور دیگر شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بہاولپور میں کمپیوٹر ٹیچرز کی تنظیم پیکٹ کا اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل سیکریٹری فائنانس ساؤتھ پنجاب زاہد اکرام کا سہولت بازار مدنی چوک کا دورہ۔ زاہد اکرام نے اشیاء ضروریہ کے تمام سٹالز کو چیک کیا اور خاص طور پر اشیاء کی کوالٹی اور قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔
सहूलत बाजार में खरीदारी के लिए आए शहरियों से गुफ्तगू भी की गई। आपको अपडेट करे हैं एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस साउथ पंजाब जाहिद अकरम का सहूलत बाजार मदनी चौक मुल्तान का दौरा। जाहिद अकरम ने अशिया जरूरिया के तमाम स्टॉल्स का विजिट किया और अशिया की क्वालिटी और कीमतों को चेक किया। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस साउथ पंजाब जाहिद अकरम का सहूलत बाजार मदनी चौक मुल्तान का दौरा। उधर कमिश्नर जफर इकबाल की ज़रिए सदारत डीसी ऑफिस बहावल नगर में अहम इजलास हुआ। इजलास में डीसी शोएब जदून, एडिशनल डीसी रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर जफर इकबाल ने कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कानून की अमल दरामद को हर सूरत पर यकीनी बनाएं। इजलास में एक्सचेंज बिल्डिंग्स की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया। कमिश्नर जफर इकबाल की ज़रिए सदारत डीसी ऑफिस बहावल नगर में अहम इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर शोएब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर जफर इकबाल का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कानून की अमल दरामदी को हर कीमत पर यकीनी बनाएं। इजलास में एक्सचेंज बिल्डिंग्स की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार भी किया। एहसास किफालत प्रोग्राम की बात करेंगे। एहसास किफालत सेंटर मिंशनाबाद में खातीन और बुजुर्ग अफराद को रकम के हसूल में मुश्किलात का सामना। सैकड़ों खातीन और बुजुर्ग अफराद को सर्दी में जमीन पर बिठा दिया गया। दूर दराज से आने वाले साइलिन घंटों इंतजार के बाद वापस लौटने लगे। शहरी कहते हैं कि लाइन में घंटों खड़े रहते हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। जी बिल्कुल, एहसास कफालत सेंटर मिंशनाबाद में खवातीन और बुजुर्ग अफराद को रकम के हसूल में मुश्किलात का सामना है। सैकड़ों खवातीन और बुजुर्ग अफराद को सर्दी में जमीन पर बिठा दिया। दूर दराज से आने वाले साइलिन घंटों इंतजार के बाद वापस लौटने लगे। शहरियों का कहना है कि लाइन में घंटों खड़े रहते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का भी मुतालिबा किया है। सुई गैस टास्क फोर्स की बुरेवाला के इलाका सैटेलाइट टाउन में कार्रवाई। गैर कानूनी गैस पाइपलाइन पकड़ ली गई। सब इंजीनियर सुई गैस टास्क फोर्स मजहर अब्बास का कहना है कि गैर कानूनी पाइपलाइन का इंकशाफ हुआ था। 320 फुट गैर कानूनी पाइप बिछाया गया था। पाइपलाइन कब्जा में लेकर कार्रवाई की जाएगी। सुई गैस टास्क फोर्स की बुरेवाला के इलाका सैटेलाइट टाउन में कार्रवाई। गैर कानूनी गैस पाइपलाइन पकड़ी गई। सब इंजीनियर सुई गैस टास्क फोर्स मजहर अब्बास ने कहा कि गैर कानूनी पाइपलाइन का इंकशाफ हुआ था। 320 फीट गैर कानूनी पाइप बिछाया गया था। पाइपलाइन कब्जे में लेकर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तालीमी बोर्ड मुल्तान के इंटर पार्ट सेकंड स्पेशल इम्तिहान के मामले की। तालीमी बोर्ड ने रेगुलर तलबा के नतीजे के हवाले से उनके जो कार्ड से उनके इदारों को भिजवा दिए गए। तालीमी बोर्ड का कहना है कि प्राइवेट तलबा के रिजल्ट कार्ड के उनके एड्रेस पर भिजवाए गए हैं। 26 दिसंबर तक रिजल्ट कार्ड न मिलने पर तालिबे इल्म कंट्रोलर इम्तिहानात से राब्ता करेंगे। आपको अपडेट करें हैं तालीमी बोर्ड मुल्तान के इंटर पार्ट सेकंड स्पेशल इम्तिहान का मामला। तालीमी बोर्ड ने रेगुलर तालिबे इल्मों के रिजल्ट कार्ड उनके इदारों में भिजवा दिए। तालीमी बोर्ड का कहना है कि प्राइवेट तलबा के रिजल्ट कार्ड उनके एड्रेस पर भिजवाए गए हैं। 26 दिसंबर तक रिजल्ट कार्ड न मिलने पर तालिबे इल्म कंट्रोलर इम्तिहानात से राब्ता करें। रंगारंग ऊंट दंगल मेला भी कोरोना वायरस की भीड़ चढ़ गया। कोरोना के मुमकिना फैलाव के खदशे के पेश नजर ऊंटों के दंगल को रोक दिया गया। थाना सदर पुलिस के SHO आजम कल्लू ने रोही से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सकाफती मेले इंसानी जिंदगियों से ज्यादा अहम नहीं है। कोरोना बारे हुकूमती अहकामात के बायस यजमान में सकाफती मेले का इनेकाद नहीं होने दिया। इसी पर बात करेंगे। महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सदर यजमान में, जहां पर हमारे साथ SHO मौजूद हैं मोहम्मद आजम कल्लू साहब। उनका कहना है कि तफरीह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यजमान में होने वाले ऊँटों की जो डांस का एक सकाफती जो मेला था, उसके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे कि कोरोना के फैलने का सबब बन सकते हैं और कोरोना के SOPs पर अमल करवाने का भी हर जगह से हमें अहकामात हैं। तो इस वजह से हमने उस सकाफती मेले को रोक दिया है, उसकी बंदिश कर दी है। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं उन्हीं से। जी जरा बताइएगा सर, बड़ा मुश्किल से तो चांस मिलता है इस एरिया के लोगों को थोड़ी सी तफरीह करने का, कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी है, तो आपने उसे रोक दिया है, जरा क्या वजह बताइए। ये सर देखें कि एक सेहतमंद
جو ذہن ہے، صحت مند دماغ ہے، اس کے لیے صحت مند جسم بہت ضروری ہے۔ یہ میلہ، ثقافتی میلہ جات، تفریحی پروگرام ایک معاشرے کا حسن ہے۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، معاشرے میں ویسے بھی گھٹن پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ ملک میں جو ہے کرونا کی وبا چل رہی ہے، لہٰذا اس کرونا کی وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام ہم نے جو ہے بند کروا دیا ہے۔ اس کو سر دست ہم نے جو ہے پوسٹ پون کروا دیا ہے۔ جب یہ وبا ختم ہو جائے گی تو چونکہ یہ میلہ قبل ازیں پہلے سے میری اطلاعات کے مطابق قبل ازیں بھی ہر سال بعد یہ چلتا آ رہا ہے اسی طرح، تو جب یہ کرونا سے جان چھوٹ جائے گی تو اس کے بعد یہ سیر و تفریح کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کی اجازت دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اعظم کلو صاحب بتا رہے تھے کہ انسانی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے ثقافتی میلے، اور ثقافتی میلے جاری بھی رہیں گے اور جاری رکھیں گے بھی، لیکن تھوڑی سی اگر کرونا SOPs کی جو حکومتی ہدایات ہیں یا احکامات ٹھیک ہے ہیں۔ محمود، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں بہاولپور میں اقلیتی طلبہ کو اسکالرشپ دینے کی تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں پارلیمانی سیکرٹری مہندر پال سنگھ، CEO ایجوکیشن اور تحریک انصاف کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ پارلیمانی سیکرٹری مہندر پال سنگھ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب نے جو اقلیتی اسٹوڈنٹس کو ایک اسکالرشپ کا وہ دیا کہ کرونا کے ان سخت دنوں میں جب لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے، پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، اور پوری دنیا نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکمت عملی کو بہترین حکمت عملی بتا کر اس کو فالو کیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے عثمان بزدار صاحب نے اس حکمت عملی کو اپنایا، اور ہم بہت سارے مسائل سے بچے ہیں، لیکن پھر بھی کرونا نے جو تباہی دنیا میں مچائی ہے اس کا کچھ حصہ پاکستان میں بھی تکلیف دہ وقت آیا ہے، لیکن اس وقت بچوں کے اسکالرشپ کے لیے جو سخت ضرورت ہے، تو ہم نے اس اسکالرشپ کو تقسیم کرنے کا ایک مرحلہ جو ہے پورے پنجاب میں شروع کیا ہے، اور کل میں رحیمیہ خان میں ہم نے بچوں میں اسکالرشپ تقسیم کی، آج ہم بہاولپور کے بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح سے اور بھی کوششیں ہم کریں گے کہ اقلیتوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اقلیتوں کو قومی دھارے میں برابری کے حق کے لیے ہم پوری کوششیں اسی طرح سے کرتے رہیں گے۔ آج کے دن کا مقصد کہ ہمارے اقلیتوں کے بچے جیسے عدیل اسلم میرے بڑے بھائی ہیں، اور بہاولپور میں ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہے، انہوں نے جس طرح سے بچوں کو نصیحت کی، تو میں بھی ایک چیز کروں گا کہ آج میں جب چھوٹا سا تھا تو بڑی مشکل سے ہم نے تعلیمی میدان میں ہم نے کوشش کی، میں خود کماتا بھی تھا اور خود جو ہے اپنے خرچے اٹھاتا تھا اور اپنی تعلیمی اخراجات کو پورا کرتا تھا، گھر میں بھی کوشش کرتا تھا، تو آج وہ کوشش کرتے کرتے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ آج میں ممبر پارلیمنٹ ہوں۔ آج ہم ہیں، کل آپ لوگوں نے ہونا ہے، آج کل آپ بھی میں سے ڈاکٹر ہوں گے، آپ بھی میں سے انجینئر ہوں گے، آپ بھی میں سے کوئی DC بنے گا، آپ بھی میں سے کوئی PHA کا چیئرمین پرسن بنے گا، آپ بھی میں سے کوئی CEO ایجوکیشن بنے گا، آپ بھی میں سے کوئی جو ہے بڑے بڑے عہدوں پہ جائیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے اندر کوشش کریں کہ آپ اچھی پوزیشن لے سکیں اور آگے بڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ کی اس میں جو مالی معاونت ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق، وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوششوں کے مطابق ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میں آخر میں وزیر انسانی حقوق اعجاز عالم اگسٹن صاحب کا، سیکرٹری ہیومن رائٹس ندیم الرحمان صاحب کا، اور ڈپٹی سیکرٹری جو قدیر شامی صاحب ہیں وہ بھی یہاں اسپیشل اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں، ان کی پوری ساری ٹیم کا، اور ساتھ جو ہے مقبول مرزا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کا جن جن کے نام مجھے آتے ہیں، تو آپ سب کا شکریہ۔ کھیل سے متعلق ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، DG خان میں انٹرنیشنل آسٹرو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی موقع پر آسٹرو ٹرف ہاکی گراؤنڈ میں نمائشی ایک روزہ ٹورنامنٹ بھی کھیلا گیا۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ آسٹرو ٹرف اسٹیڈیم وزیر اعلیٰ کی جانب سے ڈیرہ غازی خان کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ مزید جانیں گے محسن الملک کے اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل ہاکی آسٹروٹرف گراؤنڈ ڈیرہ غازی خان میں بنا دیا گیا۔ 13.5 کروڑ کی لاگت سے بننے والے ہاکی آسٹروٹرف گراؤنڈ میں انٹرنیشنل مقابلوں کی ہاکی کھیلی جا سکے گی۔ بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہمارے نیو جنریشن کے لیے، نیو لڑکوں کے لیے، اب نیو ٹیلنٹ کے لیے بہت اچھا کام ہے، یہ سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا نیو ٹیلنٹ کو بھی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے آسٹروٹرف ہاکی گراؤنڈ میں بال کو ہٹ لگا کر گراؤنڈ کا افتتاح کیا۔ ڈاکٹر ارشاد احمد کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل طرز کا یہ ہاکی گراؤنڈ وزیر
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से डेरे वालों को तोहफा है। आई मस्ट अप्रिशिएट वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनकी खुसूसी डायरेक्शंस के ऊपर, उनकी जो है एफर्ट के हवाले से ये डायरेक्शंस के ऊपर ये स्टेडियम जो है ये इसमें यहाँ पे इसकी रिकंस्ट्रक्शन और आस्ट्रोटर्फ जो है यहाँ पे लगाई गई है और मेरा ख्याल ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ पे आस्ट्रोटर्फ के ऊपर ये इतना अच्छा एनवायरनमेंट जो है क्रिएट किया गया है। डेरा गाजी खान में होने वाले आस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में मुकाबलों में इंटरनेशनल खिलाड़ी भी जलवे में नजर आए, जिन्हें देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने नए बनने वाले ग्राउंड का रुख किया। डेरा गाजी खान के पहले और जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े इंटरनेशनल आस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में इफ्तिताही मैच शुरू हो गया है। अब उम्मीद लोग कर रहे हैं कि इस आस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पर खेलने के बाद इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा होंगे जो पाकिस्तानी हॉकी टीम की भी नुमाइंदगी कर सकेंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते वाकयात, खवातीन के साथ तशद्दुद की रोकथाम और इंसाफ की मुतलाशी खवातीन से इजहार यकजहती के लिए वॉक सेंटर मुल्तान में शमे रोशन की गई। इसी पर बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी बिल्कुल, सिनफी तशद्दुद की रोकथाम के लिए 16 रोजा तकरीबात जो है वो मनाई जा रही हैं और इस मुहिम का मकसद ये है कि खवातीन के साथ जो जुल्म सितम किया जा रहा है उसके जो वाकयात हैं उनके हवाले से आगाही देने के लिए ये तकरीबात मनाई जा रही हैं। आज भी वॉक सेंटर में एक तकरीब मुनक्किद की गई है और आप देख सकते हैं कि ऑरेंज थीम है और इसका मकसद यही है कि खवातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए, उसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी की गई है, सबने हाथ में शमे रोशन कर रखी हैं। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस तकरीब के हवाले से? कि एक छत के नीचे जो फीमेल के हवाले से या वुमेन के हवाले से जो ग्रीवेंसेज हैं उनको रिजॉल्व करने का ये बेहतरीन फोरम है और आज ये जो तकरीब मुनक्किद की गई है ये 16 दिन जो है एक्टिविज्म डेज हैं अगेंस्ट उसको हम वो कर रहे हैं सेलिब्रेट, तो होपफुली इसके बड़े पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे और इंशाअल्लाह जो है ये जो बुराई है हमारी सोसाइटी में ये ख़त्म करने में यह अहम किरदार अदा करें। मैनेजर है मुनीजा मंजूर, आप बताएं कि आप लोगों का भरपूर एक सेलिब्रेशन चल रही है 16 डेज की, किस हद तक फ़ायदा होगा ख़वातीन को इंसाफ दिलवाने? हम अपनी जो भी वायलेंस के अगेंस्ट प्रिवेंशन है और उसकी एलिमिनेशन, उसके खात्मे के लिए हम जो भी एफर्ट कर सकते हैं और उसकी आगाही के लिए जो भी हम कदम उठा सकते हैं हम वो उठाएं। उसमें हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की हैं। आज की एक्टिविटी हमारी जो वुमेन राइट्स एसोसिएशन की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके साथ मैडम शाइस्ता बुखारी, उनके साथ मिलकर हमने इसको मुनक्किद किया है। इसमें आज हमने एक और जो बेनिफिट लिया वो ये लिया कि हमने हमारे पूल ऑफ लॉयर्स के साथ एक डिस्कशन का सेशन रखा जिसमें हमारे तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स भी अवेलेबल थे ताकि हम मजीद उनके जो हम रेमेडी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसको और बेहतर बना सकें। और इन तकरीबात का मकसद ना सिर्फ खवातीन को इंसाफ दिलवाने के हवाले से बनाए गए इस इदारे के ऊपर रोशनी डालना है बल्कि खवातीन को जो मसाइल दरपेश हैं और इस इदारे को जो मसाइल दरपेश हैं उनके हवाले से भी आगाही दी जा रही है और आपस में जो है वो डिस्कशन की गई है कि किस तरह से। ठीक है सुहेरा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया रहेंगे। मौसम सरमा की बेहतरीन गिजा मछली अलीपुर में 14 इकसाम से तैयार होने वाली मछली की तैयारी कैसे होती है ये बताएंगे राना इमरान साइदी। आगाज हो चुका है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है और सर्दी का एहसास कम करने के लिए जो शहरी हैं वो मछली का इस्तेमाल करते हैं। अलीपुर का एक रेस्टोरेंट है जहां पर 14 अकसाम की जो है स्पेशल जो मछली की डिशें हैं वो बनाई जाती हैं। इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूं और उस शेफ के साथ मौजूद हूं जो मछली की 14 डिशें बनाते हैं। इनसे जानते हैं भी वो 14 डिशें कौन सी है और किस तरह बनाई जाती हैं। जी बताइएगा, आप जो मछली की जो 14 डिशों के हवाले से आपका ये रेस्टोरेंट मशहूर है, कितनी डिशें हैं, क्या नाम है? जी बिस्मिल्लाह, मैं हूँ शेफ़ वसीम। मैं इस टाइम 14 डिशें बना रहा हूँ फिश की। फिंगर फिश भी बना रहा हूँ, पकौड़ा फिश भी बना रहा हूँ, सिज्जी भी बना रहा हूँ, यमनी फिश भी बना रहा हूँ, ग्रिल फिश भी बना रहा हूँ, फिश कबाब बना रहा हूँ, फिश पकौड़ा भी बना रहा हूँ और उसकी फिश कीमा कढ़ाई भी बना रहा हूँ, फिश कौरमा भी बना रहा हूँ और फिश बर्गर, फिश जिंगर बर्गर भी सब चीज़ें मैं दस्तयाब कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, इसका कहना है कि भी मछली की इतनी अकसाम बता दी हैं, मुझे खुद याद नहीं है। पकौड़ा फिश, पेपर फिश, फिंगर फिश, इसके अलावा सीजी फिश, इनसे जानते हैं मसाला जात कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं आप? जी मैं 13-14 मसाले इस्तेमाल कर रहा हूँ जो एनिमल जो बहुत ही बड़े बड़े शहरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, बाहर मुल्कों में तो इस्तेमाल किए जाए। अलीपुर तहसील में मैं पहली बार दस्ताब हूँ। ये मसाले मैं दिखा सकूँ आपको,
یہ اسپیشل قسم کے یہاں پر جو ہے مسالے ہیں یہ لگا کر جو ہے مچھلی کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں. یہاں پر ریسٹورینٹ کے آنر بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. آپ بتائیے گا جی اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ ہمارا ہم فخر سے یہ بات انشاءاللہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ فش ریشمی کباب ہے, فش کوفتہ ہے, فش کڑھائی ہے اور یمنی فش جو ہے وہ یہاں سٹائل چاول بھر کے ہم بناتے ہیں. تو اس طرح کی 14 قسم کی جو فش ہے وہ ٹھیک ہے عمران سعیدی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.